بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں لاہور کی ترقی کے دعوے دھرے رہ گئے۔ پنجاب کے دل کے لیے ٹاپ 10 میں جگہ بنانا خواب بن گیا۔ وزیر اعلیٰ کے انیشیٹو پر عمل درآمد کی ریس میں لاہور کا 31واں نمبر۔ پرائز کنٹرول ستھرا پنجاب واسطہ بلدیات پر مشتمل کارکردگی کی رپورٹ جاری۔ ٹاپ 5 اضلاع میں منڈی بہاؤالدین، بہاولپور، وزیرآباد، گجرانوالہ اور حافظ آباد شامل۔ کیا سرکاری قیمتوں پر اطلاق ہوا؟ شہر کی صفائی کا خیال رکھا گیا؟ واسا کی کارکردگی کیا رہی؟ بلدیاتی اداروں نے کتنا کام کیا؟ شہریوں کو دیگر سروسز مہیا ہوئیں یا نہیں؟ اضلاع کی کارکردگی رپورٹ سامنے آ گئی۔ سب سے زیادہ وسائل ہونے کے باوجود لاہور پیچھے رہ گیا۔ پنجاب کا دل ٹاپ 10 میں بھی جگہ نہ بنا سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو پر عمل درآمد میں اضلاع کی کارکردگی رپورٹ میں لاہور کا 31واں نمبر رہا۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ نے اپنے مختلف انیشیٹو پر عمل درآمد کرانے کے لیے ضلعی حکومتوں کو ٹاسک دیے اور ان ٹاسک پر اضلاع کی کارکردگی رپورٹ تیار کرنے کی بھی ہدایات دیں۔ رپورٹ کے مطابق 13 سے 19 جون تک اضلاع کی کارکردگی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا اور پرفارمنس رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ پنجاب میں پرائس کنٹرول، ستھرا پنجاب، واسا، بلدیات اور دیگر سروسز پر مشتمل انیشیٹو کی کارکردگی رپورٹ بنائی گئی۔ رپورٹ میں تمام اضلاع کی کارکردگی پر اسکورنگ بھی دی گئی۔ ٹاپ 5 اضلاع میں منڈی بہاؤالدین، بہاولپور، وزیرآباد، گجرانوالہ اور حافظ آباد رہے۔ رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت کے ترجیحی فیصلے بدل گئے۔ ایل ٹی اربوں کے ریونیو سے محروم رہ گیا۔ رواں مالی سال ختم ہونے میں محض 8 روز باقی رہ گئے۔ ایل ٹی اے نے نان کمرشل، سیمی کمرشل روڈز پر تاحال قانون سازی نہ کی۔ منظور شدہ روڈز کھولنے سے 5 ارب ریونیو جمع ہو سکتا تھا۔ خیابان فردوسی، خیابان جناح، فیصل ٹاؤن روڈ، گلبرگ گارڈن ٹاؤن میں غیر قانونی کمرشل تعمیرات گرا دی گئی۔ ایل ڈی اے نے نان کمرشل، سیمی کمرشل روڈز پر قانون سازی نہ کر کے ادارے کو اربوں روپے کے ریونیو جنریشن سے محروم کر دیا ہے۔ ایل ڈی اے نے 100% کمرشل ہونے والی 8 اہم روڈز پر کمرشلائزیشن کھولنا تھی۔ فیصل ٹاؤن روڈ جیسی دیگر 3 شاہراہوں کی بھی کلاسیفیکیشن اور ری کلاسیفیکیشن ہونا تھی۔ ایل ڈی اے کے ناک کے نیچے خیابان فردوسی، خیابان جناح، فیصل ٹاؤن روڈ، گلبرگ گارڈن ٹاؤن میں سینکڑوں غیر قانونی کمرشل تعمیرات بن گئی۔ ذرائع کے مطابق گزشتہ 1 سال میں صرف گلبرگ زون میں 40 سے زائد غیر قانونی کیفے اور ہوٹل کھلوا دیے گئے۔ ذرائع کے مطابق فیصل ٹاؤن روڈ پر بھی گھروں کی غیر قانونی کنورژن کروا دی گئی۔ ایل ڈی اے صرف اتھارٹی سے منظور شدہ روڈز کو کھولتا تو 5 ارب سے زائد ریونیو اکٹھا کر سکتا تھا۔ ایل ڈی اے کے گورننگ باڈی کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ کرنے سے بھی خاطر خواہ نقصان ہوا۔ محنت مزدوری کرنے والے بچے بھی اسکول جائیں گے۔ 50,000 سے زائد بچوں کو اسکول لانے کا ٹاسک۔ پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں۔ محکمہ ورکرز اینڈ ویلفیئر بورڈ کو ٹاسک مل گیا۔ بچوں سے مزدوری کرانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت بزنس یونٹس کو سیل کر دیا جائے گا۔ جو بچہ مزدوری کے بجائے اسکول جائے گا اس کے والدین کو ماہانہ 2,000 روپے وظیفہ بھی ملے گا۔ چائلڈ لیبر کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدامات۔ پنجاب میں بچوں سے جبری مشقت کروانے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ پنجاب حکومت نے مشقت کرنے والے بچوں کو اسکولوں میں داخل کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ ورکرز اینڈ ویلفیئر بورڈ کو پنجاب میں چائلڈ لیبر کے خلاف گرینڈ آپریشن کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ 50,000 سے زائد چائلڈ لیبرز کو اسکولوں میں انرول کیا جائے گا جہاں انہیں مفت تعلیم دی جائے گی۔ چائلڈ لیبرز کے والدین کو بھی 2,000 روپے ماہانہ وظیفہ دیا جائے گا۔ بچوں سے مشقت کروانے والوں کے خلاف چائلڈ لیبر ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ چائلڈ لیبر قوانین کے تحت بزنس یونٹس کو سیل کر دیا جائے گا۔ حکام کے مطابق لاہور اور پنجاب میں گرینڈ آپریشن کے لیے ٹیمیں جلد کارروائی کریں گی۔ کالج اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طالبات کے لیے بڑی خبر۔ پنجاب حکومت نے طالبات کے لیے ای بائکس دینے کا کوٹا بڑھا دیا۔ وزیر اعلیٰ نے اپلائی کرنے والی تمام طالبات کو ای بائکس دینے کا حکم دے دیا۔ حکومت طالبات کو ای بائکس دینے کے لیے فنڈز فراہم کرے گی۔ طالبات کو بسوں میں دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اپنی سواری پر کالج اور یونیورسٹیوں میں آ جا سکیں گے۔ ای باکس کے لیے اپلائی کرنے والی تمام طالبات کو سکوٹیز ملیں گی۔ پنجاب حکومت نے طالبات کے لیے ای بائکس دینے کا کوٹا بڑھا دیا۔ ای بائکس کے لیے اپلائی کرنے والی 8,000 سے زائد طالبات کو ای بائکس دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب حکومت نے پہلے طالبات کے لیے 500 ای بائکس کا کوٹا فکس کیا تھا۔ آن لائن ایپ پر 8,000 سے زائد طالبات نے اپلائی کیا۔ پنجاب حکومت اپلائی کرنے والی طالبات کو ای بائکس دینے کے لیے فنڈز فراہم کرے گی۔
पंजाब हुकूमत की जानिब से सब्सिडी और इंटरेस्ट फ्री पॉलिसी का ऐलान पहले ही कर चुकी है। ई बाइक्स और पेट्रोल बाइक्स स्कीम में 1 लाख से ज़ायद तलबा और तालिबात ने अप्लाई किया है। पंजाब हुकूमत की करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, सरकारी ठेकों, पार्किंग और कैंटीन के ठेकों में मुदाखलत की शिकायत पर तहकीकात का फैसला। हुकूमत थर्ड पार्टी ऑडिट कराएगी। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सरकारी अस्पतालों में तमीराती कामों और ठेकों की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सरकारी ठेकों, पार्किंग और सरकारी अदारों की कैंटीन के ठेकों में शफाफियत को बरकरार रखने का हुक्म दिया है। सरकारी अस्पतालों में तमीर और मरम्मत के ठेकों, पार्किंग और कैंटीन का थर्ड ऑडिट कराने का फैसला भी कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने तमाम सरकारी अस्पतालों में तमीराती कामों और ठेकों की रिपोर्ट तलब कर ली। ऑडिट रिपोर्ट की रोशनी में थर्ड पार्टी ऑडिट के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महकमा सोशल वेलफेयर का तरक्याती बजट पहली बार 4 अरब का दिया गया। मासूर अफराद को हिम्मत कार्ड से वजीफा दिया जाएगा। यतीमों और बेवाओं को निगहबान कार्ड से माली इमदाद मिलेगी। व्हील चेयर, मसनूई टांग और बाजू दिए जाएंगे। खातून का प्रोटेक्शन और ड्रग सेंटर भी बनेगा। हुकूमत पंजाब महकमा सोशल वेलफेयर पर मेहरबान हो गई। तरक्याती बजट 1 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए कर दिया है। बजट से खुसूसी अफराद को हिम्मत कार्ड से वजीफा भी और मसनूई टांग और मसनूई बाजू दिए जाएंगे। लाहौर में खवातीन का प्रोटेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। लाहौर में ड्रग बहाली सेंटर भी बनेगा। महकमा सोशल वेलफेयर के तरक्याती बजट में मज़कूरा मंसूबों की वजह से गैर मामूली इजाफा किया गया है। लाहौर के 650 हाई स्कूलों की कंप्यूटर लैब्स में नए कंप्यूटर देने का फैसला। लैब्स में आखिरी बार साल 2009 में कंप्यूटर्स फराहम किए गए थे। 2009 में फराहम किए गए कंप्यूटर्स अब नकारा हो चुके हैं। कंप्यूटर्स नकारा होने से तलबा को प्रैक्टिकल इम्तिहान देने में मुश्किलात का सामना है। शहर के 650 स्कूलों की सुनी गई। 15 साल बाद कंप्यूटर लैब्स में नए कंप्यूटर्स देने का फैसला कर लिया गया। सीओ एजुकेशन लाहौर ने कंप्यूटर्स खराब होने के मामले का नोटिस लिया। लैब में आखिरी बार साल 2009 में कंप्यूटर्स फराहम किए गए थे। 2009 में फराहम किए गए कंप्यूटर्स अब नाकारा हो चुके हैं। कंप्यूटर खराब होने से तलबा को प्रैक्टिकल इम्तिहान देने में भी मुश्किलात का सामना था। सीओ एजुकेशन लाहौर परवेज अख्तर का कहना है कि तमाम हाई स्कूलों को 4 लाख रुपए फीस स्कूल देने पर गौर कर रहे हैं। मज़कूरा बजट से तमाम स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स को बहाल करेंगे। टोकन टैक्स की अदायगी भी अब खिदमत मराकज़ पर हो सकेगी। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें भी खिदमत मराकज़ में ट्रांसफ़र और रजिस्टर्ड होंगी। पंजाब के तमाम खिदमत मराकज़ में एक्साइज काउंटर कायम करने का फैसला किया गया है। शहरियों के लिए बड़ी सहूलत, टोकन टैक्स की अदायगी भी अब खिदमत मरकज पर हो सकेगी। गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें भी खिदमत मरकज में ट्रांसफर और रजिस्टर होंगी। लाहौर के 18 और पंजाब के तमाम खिदमत मरकज में एक्साइज के काउंटर कायम किए जाएंगे। एक्साइज हुकाम का कहना है खिदमत मरकज पर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ट्रांसफर ई चलान की अदायगी के बगैर नहीं हो सकेगी। खिदमत मरकज में एक्साइज काउंटर्स के क़याम से शहरी एक ही छत तले पुलिस से मुतालिक और मोटर से मुतालिक सर्विस हासिल कर सकेंगे। सेफ सिटी हुकाम और एक्साइज हुकाम ने खिदमत मरकज में मुतालिक काउंटर्स के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली। अगले हफ्ते दोनों इदारों में MOU पर दस्तखत के बाद काउंटर्स के क़याम का इफ्तिताह कर दिया जाएगा। आमदनी में इजाफे के बावजूद रेलवे खसारा कम न हो सका। हदफ से 6 अरब रुपए ज़ायद आमदनी के बाद भी महकमा रेलवे खसारे में है। माली साल जुलाई 2023 से अप्रैल 2024 के 10 माह तक रेलवे को कुल 71 अरब 75 करोड़ 43 लाख रुपए आमदनी हुई, जबकि इन 10 माह में रेलवे अखराजात 1 खरब 9 अरब 48 करोड़ 71 लाख रुपए रिकॉर्ड किए गए। पेंशन, तनख्वाह और अलाउंसेस की मद में कुल 82 अरब 69 करोड़ 96 लाख रुपए के अखराजात आए। 37 अरब 73 करोड़ 28 लाख रुपए खसारा हुआ। ज़राए के मुताबिक रवां साल के अख्ताम पर खसारा 45 अरब रुपए तजावुज करने का इम्कान है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यंग डॉक्टर्स की हड़ताल का 8वां रोज म्यू जिना जनरल चिल्ड्रन PIC गंगाराम सर्विसेज अस्पताल में हड़ताल रही। डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला OPD में ड्यूटी से गायब रहा। साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स की सरकारी अस्पतालों के आउटडोर में हड़ताल 8वें रोज भी जारी रही, जिससे हजारों मरीज इलाज से महरूम रहे। म्यू जिना जनरल चिल्ड्रन PIC गंगाराम सर्विसेज अस्पताल समेत सूबा भर के सरकारी अस्पतालों के आउटडोर्स में डॉक्टर्स, नर्सिस और तिब्बी अमला ड्यूटी से गायब रहा। हड़ताल खत्म कराने के लिए हुकूमत का डॉक्टर्स और नर्सिस से डेडलॉक तहाल बरकरार है। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि साहिवाल अस्पताल में नर्सरी में आतिशबाजी के असल जिम्मेदारान को बचाने के लिए डॉक्टर्स की तजलील की गई। नर्सिस का कहना है कि नर्स की बजाय गैर मियारी अद्वियात खरीदने वाले महकमा सेहत के आला अफसरान पकड़े जाएं।
शहर के मुताबिक इलाकों में शहरियों को किन किन मसाइल का सामना है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर के मुख्तलिफ इलाकों समेत वफाकी कॉलोनी का सीवरेज निजाम भी जवाब दे गया है। सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से इलाका मकीनों को अजियतनाक मसाइल का सामना है। इलाका मकीनों और ताजिरों का कहना है गंदा पानी जमा रहने से इलाके में ताफुन फैल गई है। यहाँ पे गटर उबल रही हैं और मक्खियाँ पैदा हो रही हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह से लोगों को मलेरिया के मसाइल हो रहे हैं, डेंगू के मसाइल हो रहे हैं। उसकी वजह से यहाँ पे जब नमाज का टाइम होता है, साथ ही मस्जिद है ये मेरी दुकान के सामने, तो जब नमाजी यहाँ से गुजरते हैं तो उनके कपड़े गंदे होते हैं। आशियाना रोड से मुतसिल चौधरी कॉलोनी के मकीन भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। गलियों की हालत इंतहाई खराब है। गलियों में जा बजा पड़े गड्ढे रिहायशियों के लिए मुश्किलात का बाइस बन रहे हैं। रिहायशियों का कहना है धूल, मिट्टी और अतराफ में पड़े गंदगी के ढेर ताफुन की वजह बन रहे हैं। कलमकार फिरोजपुर रोड का इलाका इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। इलाका मकीनों का कहना है ना यहाँ पे गलियाँ बनी है और ना ही सीवरेज का निजाम है, ना बच्चे गली में खेल सकते हैं और ना ही हम कोई कारोबार कर सकते हैं। मुताद्दद बार इंतजामिया को दरख्वास्त दी लेकिन सुनवाई ना हो सकी। मोहम्मद नगर बीबी पाक दामन के इलाके में बिजली के लटकते तार इलाका मकीनों और ज़ायरीन के लिए खतरा बन गए। अहले इलाका के मुताबिक अरसद दराज से बिजली के तार इसी हालत में लटक रहे हैं। कई बार शिकायत का इंदराज करवाने के बावजूद इंतजामिया गफलत का मुजाहरा कर रही है। हमने कई बार वापडा को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया है, क्योंकि आप अगर अंदर जाएं कटरी के अंदर देखेंगे तो तारों का एक जाल है और ये खतरनाक जमीन के साथ लग रही हैं तारें और मीटर भी जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है। तो जब बारिश होती है तो पानी से बच्चों को तो नहीं समझा सकते, बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, नादान हैं, वो कोई भी तार को छू लेगा तो हमारे तो बच्चे की जान जाएगी ना। इचरा पीर गाजी रोड के इलाके में बिजली के तार दहाई नीचे लटक रहे हैं। अहले इलाका का कहना है ट्रांसफार्मर भी मुनासिब जगह पर नस्ब न होने के बायस दिन रात खतरा लाहक रहता है। हादसा पेश आना मामूल बन गए हैं। वापडा के है वो कहां से कनेक्शन ला के सारी तारों का झुरमुटियां लगा देते हैं। पीटीसीएल की भी तारें मौजूद हैं, नेट की भी तारें मौजूद हैं और ऊपर से जो केबल की तारें वो भी ला के सारा झुरमुट बना दिया है। और आए दिन हादसा इस वजह से पेश आते हैं कि कम केवी का ये ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा लोड उसके ऊपर पड़ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। रायवन रोड शेरशाह कॉलोनी की गलियां खस्ता हाली का शिकार है। खस्ता हाल गलियों के बाइस मकीनों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि बारिश के बाद गलियां तालाब का मंजर पेश करती हैं। गलियों में पानी जमा होने से घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। नश्तर कॉलोनी की मुतादिद गलियां अरसद दराज से खस्ता हाली का मंजर पेश करने लगी। फुटपाथ पर बनाए गए मुतादिद गटरों के ढक्कन गायब होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। अहले इलाका का कहना है इंतजामिया से अपील की है कि गलियां तामीर करवाई जाए और सीवरेज का मसला हल किया जाए। शहरी साफ पानी पीने से महरूम। इंतजामिया की दम तवज्जो के बाद शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा हो गए। जौहर व्यू क्रीमी जी ब्लॉक, कुलचनेरावी ई ब्लॉक, शादमान रोड, जौहर टाउन के इलाके B3 में लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हैं। शहरियों को पानी के हसूल में परेशानी का सामना है। साफ पानी पीने से महरूम इंतजामिया की अदम तवज्जी के बाद शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नाकारा हो गए। जौहर व्यू क्रीमी रोड ब्लॉक जी पर नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गया। नकारा फिल्ट्रेशन प्लांट के सबब अहले इलाका साफ पानी से महरूम है। रिहायशियों का कहना है कि घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आता है तो जो नाकाबिले इस्तेमाल है। गुलशन रावी ई ब्लॉक में लगाया जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट के न सिर्फ नलकों का नामो निशान मिट गया बल्कि जंगला और टाइलें भी खस्ता हाली का शिकार हो गयी। इलाका मकीनों का कहना है कि फिल्ट्रेशन प्लांट जब से लगा है बंद पड़ा है। घरों में आने वाला पानी इस्तेमाल के काबिल नहीं। पानी हमें तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, जब से ये लगे हुए हैं ना, ये नाम के लगे हुए हैं, पानी वगैरह तो इसमें आता नहीं है। विंडसर पार्क का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी जवाब दे गया। इलाका मकीनों का कहना है कि प्लांट खराब होने से साफ पानी की बूंद बूंद को भी तरस गए हैं। राहगीर भी यहां से ठंडा पानी पी लिया करते थे। शादमान रोड पर लगा फिल्ट्रेशन प्लांट 1 साल से खराब है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट में कभी पानी आता है कभी नहीं। रिहायशियों का कहना है कि गुज़श्ता 1 साल से वासा हुकाम की अदम तवज्जो का शिकार है। ये अमूमन बंद ही होते हैं, जो कभी कभी पानी आ जाता है कभी आता नहीं। जो आता है तो ये पानी साफ नहीं होता। जौहर टाउन के इलाके ही 3 में अवामी सहूलत के लिए बनाया जाने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। फिल्ट्रेशन प्लांट के अतराफ सफाई के नाकिस तरीन इंतजामात के बायस इलाका मकीनों को साफ पानी के हसूल के लिए मुश्किलात का सामना है। 5-6 महीने तो बंद है। ਇਹਦੀ ਤਾਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਫਾ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। तो लोकल इत्थों दे जिहड़े रहायशी ने वो बहुत तंग ने। शहरियों ने इंतजामिया और हुकूमत से अपील की कि फिल्ट्रेशन प्लांट को ठीक करवाया जाए ताकि साफ पानी मुयसर हो सके।
کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس دوران حج جانباز حاجیوں کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ بجٹ پر بحث کے تیسرے روز سنی اتحاد کونسل کے اراکین کی آواز میں نعرے بازی۔ اپوزیشن لیڈر رانا آفتاب پوائنٹ آف آرڈر پر بولے، ارکان اسمبلی کو زکوٰۃ سے ادویات دی جا رہی ہیں۔ مجتبیٰ شجاع نے کہا، میں ادویات نہیں لیتا، جو لیتے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ معاملہ استحقاق کمیٹی کے سپرد رپورٹ کر رہے ہیں راؤ دلشاد حسین۔ اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر ظہیر اقبال چنٹر کی زیر صدارت ہوا۔ حج کے دوران وفات پانے والے حجاج کرام کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب احمد نے ممبران کو ادویات زکوٰۃ کے فنڈ سے دینے کا معاملہ اٹھایا۔ ڈپٹی اسپیکر نے ان کے نقطہ اعتراض کو تحریک استحقاق میں بدل کر اسپیشل کمیٹی نمبر 1 کے سپرد کر دیا۔ انفارچونیٹلی جتنے بھی یہ ممبر ہیں، پتہ نہیں گورنمنٹ سائٹ پہ تو شاید کسی کو میڈیسن ملی ہو، اور دیر از نو پازیٹیو رسپانس فرام دی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور فرام اے ہاسپٹل ٹو پرووائڈ میڈیسن۔ اگر میں نے ایک میڈیسن دی تھی تو وہ مجھے غلط دے دی ہے، وچ کوڈ ہیو مطلب فیلڈ مائی کڈنیز آلسو۔ تو آپ میرا ایشو ہے یہ کہ دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے کہ ہیو کم ٹو نو کہ یہ جو پیسے دیتے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہمیں دوائی دیتے ہیں، تو وی آر ناٹ انٹائٹلڈ فار دیٹ زکوٰۃ۔ میرا یہ ایشو ہے کہ دس میٹر از ویری سیریس۔ بات آپ شیورٹی سے فرما رہے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے یہاں پر اس کی انکوائری کر رہے ہیں، سارے ہیں۔ رکن بلال یامین کے بانی پی ٹی آئی کو منشیات فروش کہنے پر پنجاب اسمبلی میں شور شرابہ ہو گیا۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان کا بھی پارا ہائی ہو گیا۔ کہا، بانی پی ٹی آئی کو ہم نے جیل نہیں بھجوایا، جب تک وہ معافی نہیں مانگیں گے جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ اسپیکر، ہم ان کی طرح نہ روئے تھے پچھلے 5 سال جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا۔ ڈاکو کی جو سویلین عامریت تھی اس کو چوٹی کی نوک پہ رکھا ہوا تھا، اور میں پھر ان کو کہہ رہا ہوں، ہم نے ان پہ کوئی کیس نہیں بنوائے۔ جنہوں نے بنائے ہیں ان سے جا کے معافی مانگ لو، جنہوں نے کیس بنائے ہیں معافی مانگو۔ معافی مانگنا چاہتے ہو، معافی مانگ کے کئی معافی مانگ کے آئے بھی ہیں یہاں پہ، یہ ایسی فلور پہ بیٹھے ایسی اسمبلی میں جو معافی مانگ کے آئے ہیں، باقی بھی آئیں گے، جب معافی مانگیں گے تو باہر آئیں گے۔ اجلاس میں چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے پی ٹی آئی رکن شیر شاہد جاوید کو مریم نواز پر تنقید سے روک دیا۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے اجلاس 24 جون دن 11 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42 لاہور۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس وقت پر شروع نہ ہونا، معمول بن کے ایوان میں تاخیر سے آنا اراکین اسمبلی نے معمول بنا لیا۔ اس حوالے سے اراکین کی رائے کیا ہے، جانیں گے اس رپورٹ میں۔ 12 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے پنجاب اسمبلی کے اراکین کا غیر سنجیدہ رویہ، اسمبلی اجلاس وقت پر شروع نہیں کیا جاتا۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اراکین اسمبلی سے۔ تو ذمہ داری کی بات ہے، لوگوں کو ٹائم پہ آنا چاہیے۔ میں تو خود آج 1 گھنٹہ لیٹ ہوں، ہماری ایک پریس کانفرنس اس وجہ سے لیٹ ہو گیا ہوں، ورنہ جو اسمبلی کا ٹائم ہے دیکھیں کل ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کتنا اچھا کیا، 9 بجے گیا کہ 9 بجے شروع کیا، لوگ نہیں آئے ہوئے تھے، ان کو 1 گھنٹہ بریک کرنی پڑ گئی، جو کہ میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے۔ لاسٹ ٹائم اسپیکر صاحب نے کہا تھا کہ ہم اجلاس ٹائم کے اوپر شروع کریں گے، اور جب پیچھے انہوں نے 3 بجے کا ٹائم کیا تھا تو 3:05 کے اوپر اجلاس شروع ہو گیا تھا۔ وقت کی پابندی ضرور کرنی چاہیے۔ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور جو وزراء جن کی وجہ سے یہ ڈیلے ہوتا ہے، ہم نے ان کو 40-50 دفعہ اٹھ کے کہا کہ آپ اجلاس شروع کریں، اگر آپ کی تعداد کم بھی ہوگی ہم کورم پوائنٹ آؤٹ نہیں کریں گے۔ اوور آل پریکٹس چل رہی ہے پاکستان میں کہ بھئی لوگ ایون فنکشنز ہوتے ہیں، کسی بھی طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں، اس میں لیٹ ہی پہنچتے ہیں، لیکن یہ عادت بنانی چاہیے کہ ٹائم پہ ساری چیزیں شروع ہوں۔ ہم عوام کے نمائندے ہیں، جو اگر ہم اپنے ٹائم کی پابندی نہیں کریں گے، پھر میرا خیال ہے کہ 12.5 کروڑ عوام کے اوپر جو اثرات ہیں وہ اس کے صحیح نہیں ہیں۔ پنجاب اسمبلی میں اراکین کا وقت پر نہ آنا معمول بن چکا ہے، تاہم اراکین اس بات پر متفق ہیں کہ اگر صوبے کے عوام کے لیے کام کرنا ہے تو وقت کی قدر کرنا ہوگی۔ پنجاب اسمبلی کے اراکین اس بات پر متفق نظر آئے کہ اجلاس وقت پر شروع کیا جائے، تاہم دیکھنا یہ ہے کہ اس بات پر کس حد تک عمل درآمد کیا جائے گا۔ کیمرامین جمیل احمد کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ اب آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت ڈاکٹرز، نرسز سمیت کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی۔ ساہیوال میں بچوں کی ہلاکت کے ذمہ داروں کو یوں ہی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر کا کہنا ہے کہ پنجاب کی پرانی بسیں حماد اثر کی ملوں کو اسکریپ میں بیچنے کی تحقیقات جلد مکمل ہوں گی۔
صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ازما بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اقتدار میں آنے کے بعد صوبے کے قرضوں میں 35 ارب روپے کمی آ چکی ہے۔ گندم کی مد میں اس سال تمام واجبات مکمل ختم ہو جائیں گے۔ اس بجٹ کے بعد پنجاب کا قرضہ گندم کی مد میں زیرو ہو جائے گا۔ پنجاب کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں رہے گی، جو لائبلٹیز ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب حکومت پے کرنے جا رہی ہے، اور کوئی لائبلٹی جو ہے وہ نہیں رہے گی پنجاب کے اوپر۔ یہ بھی الحمدللہ یہ ایک پھر سے کریڈٹ ہے میری چیف منسٹر کا، اور پنجاب نے ہمیشہ اپنا رول پلے کیا ہے بڑا بھائی ہونے کا بھی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب بلال اکبر خان نے کہا پنجاب کے تمام بڑے شہروں میں جدید ترین بسیں چلانے اور لاہور میں کینال روڈ پر بین الاقوامی معیار کی ٹریم شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بلال اکبر خان کا کہنا تھا کہ جدید بسیں اور ٹریم شروع کرنے تک چنگچی رکشے ختم نہیں کیے جا سکتے۔ پنجاب کے 10 بڑے شہروں میں ٹرانسپورٹ کا نظام لانے کا، اور ہم زیرو سبسڈی کے ساتھ اس کو لے کر آئیں گے، اور ہم ایک دنیا کے لیے مثال قائم کریں گے۔ لاہور کے اندر، باقی شہروں کے اندر جو پولوشن کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہوگا، اور ٹرانسپورٹ کا اور ٹریفک کا جو مسئلہ ہے انشاءاللہ اس کو بھی عمل کریں گے۔ آج کے دن تک 100 دن سے اوپر کی حکومت سی ایم صاحبہ کی ہو چکی ہے، اور ان کی ایک دن بھی چھٹی نہیں ہے۔ انہوں نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ میں کہیں باہر کا دورہ کر آتی ہوں۔ صوبائی وزراء کا کہنا تھا کہ ڈاکٹروں کو لائسنس ٹو کل نہیں دیا جا سکتا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق ڈاکٹر ہڑتال کر سکتے ہیں اور نہ ہی تنظیم بنا کر سیاست کر سکتے ہیں۔ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کیمرامین عباس بٹ کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ وزیر صحت اور چیئرمین کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ خواجہ سلمان رفیع کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ خواجہ سلمان رفیع کا کہنا ہے سیلاب سمیت تمام چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پی ڈی ایم اے الرٹ ہے۔ خواجہ سلمان رفیع اور ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کی زیر صدارت پی ڈی ایم اے ہیڈ آفس میں اجلاس ہوا۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاچیا نے بریفنگ دی۔ اجلاس میں 4 ایجنڈے پیش کیے گئے۔ لاہور شہر میں توقع سے زیادہ مانسون بارشوں کا امکان ہے۔ واسا نے مانسون بارشوں سے نمٹنے کی تیاری مکمل کر لی ہے۔ واسا شہر کے 25 روایتی مقامات کے علاوہ مزید علاقوں میں بھی ہنگامی کیمپس لگائے گا۔ واسا اس سال ایمرجنسی موبائل ڈی واٹرنگ سروس کو بھی آپریشنل کرے گا۔ ایم ڈی واسا کا کہنا ہے کہ والٹن کنٹونمنٹ ایم سی ایل سپورٹس بورڈ کی درخواست پر معاونت بھی کریں گے۔ اس سال واسا پہلے سے بھی بہتر پرفارم کرے گا، اور راؤنڈ دا کلاک سٹاف اویلیبل ہوگا، اور ہمارے جو سسٹم ہے وہ آپ کو اپنی کیپیسٹی پہ کام کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ سسٹم کی کیپیسٹی سے ابو بارش ہوگی تو وہ تو پاؤنڈنگ ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ واسا کا سٹاف آپ کو کام کرتا ہوا نظر آئے گا، اور واسا کا جو سسٹم ہے وہ اپنی آپٹیمل کیپیسٹی پہ فنکشننگ ہوگا اور کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایم ڈی واسا کا کہنا تھا کہ واسا کا تمام عملہ بارشوں میں نکاسی آب یقینی بنائے گا اور شہر کو ڈوبنے نہیں دیا جائے گا۔ اضافی میں ہم نے ڈیواٹنگ سیٹس انسٹال کیے ہیں۔ اس طرح جب بھی ہمیں کنٹونمنٹ والے کسی قسم کی اسسٹنس کے لیے والٹن روڈ پہ بلائیں گے، ہم ضرور اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم نے موبائل اسکواڈ تیار کیے ہوئے ہیں، ڈیواٹنگ سیٹس کرین پہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ فوری کسی بھی جگہ سے اگر کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ آتی ہے ہم فوری میٹ وتھ کریں۔ وائس چیئرمین واسا چودھری شہباز احمد بھی مونسون تیاریوں میں مصروف عمل ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کی نکاسی آب کے آپریشنز پر مکمل فوکس ہے۔ شہر کے حلقوں میں پہلے سے بھی بہتر انتظام ہوگا۔ مونسون کی تیاری کا ایک آڈٹ ہمارا جو راؤنڈ ہے سیلڈنگ کا مکمل ہو چکا ہے، دوسرا راؤنڈ پہ شروع ہے، اور ڈیلی ہم وزٹ کر کے آپ کا کیمرہ ڈیلی میں کور بھی کرتا ہے اور بتاتا بھی ہے۔ جو پرسوں بارش اللہ کا شکر ہے کہ میکسیمم بارش ہوئی تھی زیادہ گلبرگ کے ایریا میں، اللہ کا شکر ہے کہ ودن ٹائم میں کلیئر ہو گئی تھی، تو ہماری تیاری پوری ہے۔ بارشوں کے باعث رواں سال روڈ انفراسٹرکچر کو مزید نقصان سے بچانے اور پرانی ڈرینیج سسٹم کے باوجود واسا عملی طور پر منظم دکھائی دے رہا ہے۔ ڈرینوں میں کوڑا کرکٹ نہ پھینک کر شہریوں کو بھی اپنی ذمہ داری نبھانا ہوگی۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ درے رایاب، سٹی 42۔ قانون سازی اور نجکاری کمیٹی برائے کابینہ کا اجلاس۔ صوبائی وزراء ملک صہیب احمد بھرت اور ذیشان رفیق نے صدارت کی۔ کابینہ کمیٹی کو بھیجے گئے 10 ایجنڈوں کا جائزہ لیا گیا۔ متعلقہ محکموں کے افسران نے صوبائی وزراء کو بریفنگ دی۔ پنجاب پروکیورمنٹ رولز 2014 میں ترمیم کی تجویز دی گئی۔ پنجاب میں سب انسپکٹر اور انسپکٹر کو بھرتی کرنے کے رولز کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب ایکسکلوسیو رولز 2024 کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق نے کہا ہے کہ پنجاب میں صفائی کا نظام آؤٹ سورس ہونے والا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر قیادت آؤٹ سورسنگ کا ماڈل بھی کامیاب ہوگا۔ سول سیکریٹریٹ میں ہونے والے صوبے بھر کی ویسٹ مینجمنٹ کمپنیوں کے سی ای اوز کے باذریعہ ویڈیو لنک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر بلدیات نے کہا کہ صفائی کے نظام کی آؤٹ سورسنگ کے بعد ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوگی۔
अब आपको बताएं कि सूबाई वज़राए सेहत की ज़ेर सदारत हस्पतालों में तिब्बी सहूलियात पर इजलास हुआ। मरीजों का इलाज मौजूदा जारी रखने के लिए इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। हड़ताली डॉक्टर्स को पीर तक ड्यूटी पर वापस आने की डेडलाइन भी दे दी गई है। सूबाई वज़राए सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ। तमाम वाइस चांसलर्स, प्रिंसिपल्स और सरकारी और टीचिंग अस्पतालों के MS साहिबान समेत महकमा सेहत के हुकाम शरीक हुए। ताजर मुजाहिद शेख के बेटे की शादी की तकरीब, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी, ख्वाजा सलमान रफीक, असद खोकर समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। मुजाहिद शेख के बेटे अब्दुल मुगीस मुजाहिद की शादी की तकरीब हुई। यूसुफ रज़ा गिलानी, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक, असद खोकर, मलिक रफीक, रजवाना शरीक हुए। मियाँ आमिर महमूद, आसिफ अली नकई, चौधरी इदरीस, मलिक रियाज, शेख शाहिद, अली मूसा गिलानी ने शिरकत की। अली हैदर गिलानी, शहजाद शौकत, हामिद रब नवाज, कमर जबान, मियाँ अंजुम निसार, ख्वाजा वसीम शरीक हुए। आबिद पहलवान, चौधरी आमिर सदीक, शफकत महमूद चौहान, आसिफ हाशमी समेत दीगर ने भी शिरकत की है। शिरका ने नौ ब्याहता जोड़ी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। 10 साला होनहार आर्टिस्ट की पेंटिंग्स की नुमाइश निसार कॉलोनी कैंट में मुनाकिद की गई। नन्हे आर्टिस्ट की हौसला अफजाई के लिए आर्ट के दिलदादा अफराद ने शिरकत की। निसार कॉलोनी कैंट में 10 साला शाह वली की पेंटिंग्स की नुमाइश मुनाकिद की गई। होनहार नन्हे मुसव्विर ने अपने हुनर से तमाम शुरा को हैरान कर दिया। शहरियों ने बड़ी तादाद में नुमाइश में शिरकत किया और शाह वली के काम की बहुत पजीराई की। आर्टिस्ट के वालिदैन का कहना था कि शाह वली ने किसी से भी आर्ट की तरबियत नहीं ली हूँ और बचपन से मुझे आर्ट बहुत पसंद है। आई कीप ऑन ड्राइंग एंड प्रैक्टिसिंग। मुझे बहुत शौक है। एवर सिंस अ यंग एज आई हैव जस्ट बीन पिकिंग अप पेंसिल्स एंड स्केचिंग। आगे भी ये अनकरा में एग्जिबिट करेगा कल्चरल मिनिस्ट्री में एंड आई थिंक एज पेरेंट्स इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हम अपने बच्चों को महर स्टेट एंड बिल्डर्स के मरकजी दफ्तर में ईद मिलन पार्टी सब्ज़ार डीलर्स एसोसिएशन के इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल हुआ। नामजद सदर सब्ज़ार डीलर्स एसोसिएशन महर शहबाज सरवर ने साथियों के एजाज़ में ईद मिलन पार्टी का एहतमाम किया। महर स्टेट एंड बिल्डर्स के मरकजी दफ्तर में तकरीब में हाजी तारिक, बशारत डूगर, मियाँ लियाकत, मियाँ अब्दुल रज़ाक शरीक हुए। शुरका ने एसोसिएशन के इलेक्शन से मुतालिक तबादला ख्याल किया। महर शहबाज ने कहा, उम्मीद है कि इस बार फिर कामयाबी हासिल होगी। साबिक कप्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम बिस्मा मारूफ और फास्ट बाउलर मोहम्मद अली को इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। इंसदाद पोलियो मुहिम की एक तकरीब में बिस्मा मारूफ और मोहम्मद अली की पोलियो के खात्मे के लिए काविशों को सराहा गया। साबिक कप्तान वुमेन्स क्रिकेट टीम बिस्मा मारूफ और फास्ट बाउलर मोहम्मद अली को इंसदाद पोलियो प्रोग्राम का सफ़ीर मुकर्रर किया गया। सरबराह इंसदाद पोलियो प्रोग्राम पंजाब खैसर इफसाल का कहना है, बिस्मा मारूफ और मोहम्मद अली की इंसदाद पोलियो के लिए काविशें काबिले तारीफ हैं। फ़कीर मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचेस का फैसला। सिविल जज वसीम अहमद और मोहम्मद इशफाक की जोड़ी ने मैच जीत लिया। नेशनल पार्क जिम्नेजियम हॉल में टूर्नामेंट के पहले मैच में सिविल जज वसीम अहमद और मोहम्मद इशफाक की जोड़ी ने मोहम्मद इमाम और नौशाद राना को एक के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया। दूसरे मैच में मियाँ शहबाज और मियाँ ज़ुहैब की जोड़ी ने खालिद मलिक और असल मुगल को 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी, जबकि तीसरे मैच में सखी सरवर और राना मकसूद ने गुलाम मुस्तफ़ा और चौधरी मुश्तबा को 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी। मैच के इख्तिताम पर काशिफ बादशाह ने सिविल जज वसीम अहमद को शानदार खेल पर खसूसी तहाइफ दिए। ईद के बाद पहला वीकेंड, बच्चे अभी भी ईद की खुशियों में मस्त। वालिदैन के हमरा तफरीही मकामात पर खूब हल्ला गुल्ला किया। बड़े छोटे जिना पार्क में भी मज़ेदार खानों से लुत्फानंदोज हुए। ईद तो गुजर गई, लेकिन इसके आने से हर सू महसूस होती खुशियों की रंग अभी भी बाकी है। ईद का पहला वीकेंड क्या आया, बच्चों ने इसे भी ईद की छुट्टियों में शामिल कर लिया। तफरीही मकामात पर फैमिलीज का खूब रश देखा गया। जिना पार्क में भी खूब रौनक रही। बच्चे बाग में मस्ती करने और खेल कूदने में मसरूफ रहे। कहते हैं ईद कुर्बान के बाद मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला भी जरूरी है। हम अपनी फैमिली के साथ आए हैं यहाँ झूले लेने। झूले बड़े मजे के, सारे लिए झूले।
बड़ा मजा आया झूले लेने का, फैमिली के साथ आए हैं। शहरियों का कहना है बच्चों के साथ पार्क में आकर एंजॉय कर रहे हैं। घर से निकले हुए हैं बच्चों को लेके, चलो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा तो एंजॉय भी हो जाएगा। घर में बैठे बैठे बंदा बोर हो रहा है, बच्चे भी कह रहे हैं कि चलें जी बाहर चले घूमने। जिना पार्क बड़ों और छोटों के लिए तफरीह के साथ साथ मुख्तलिफ मजेदार पकवान का मरकज भी बना रहा। शहरी अपने पसंदीदा खानों से खूब लुत्फ अंदोज हुए। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42 लाहौर। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।